मंगलमयी माँ श्री मंगल आराध्य परम प्रभु श्री अरविंद आज मंगल मुहूर्त श्री दिव्यजननी माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंद पदरे कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक आस्पृहशील समस्त भाई भौणी मानू आम माने जो विषय वस्तु भीतर को प्रवेश करचंती ता परम प्रभुंकर दिव्य जीवन ग्रंथ लाइफ डिवाइन विषय वस्तु जहा होची द्वितीय विषय दि टू नेगेशन नीति द्विविध से प्रथम नीतिटी होची जड़वादीर नास्ति बा मेटेरियल डिनायर द्वितीय नीतिटी होची वैराग्य नीति रिफ्यूजल ऑफ द एस्थेटिक अब माने द मेटेरियल डिनायल रो अब माने इंग्रजी प्रथम पृष्ठा तृतीय पैराग्राफ एवं ओडिया दिव्य जीवन ग्रंथर 12 पृष्ठार प्रथम पैराग्राफ विषय भीतर को जाउछंती आम गहन रे सम्मानीय भवेश भाई ये सब विषय को सुंदर भाव उपस्थापन करि चलछंती आम मानकर से अभिसंधित इच्छा को पूरण करने उद्देश्य से दिव्य जीवन ग्रंथ सुंदर भाव उपस्थापन कर भाई को मु अनुरोध करुच्ची भाई बर्तमान तापर पैराग्राफ अर्थात से विषय पंचम पैराग्राफ आरंभ करने पूर्व तार पूर्वापर संपर्क सहित आमको आलोचना विषय भीतर को नहीं जाए भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ये प्रातः कालर ए विशेष जो प्रभुंकर अधिवेशन रे आमे जोग दउछु से धन्य भागी समस्त मनुष्य आत्मा एवं आज जो माने विशेष भाव में कार्यक्रम रे अंशग्रहण करछंती आम समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई मांकर निराजन रे जी बहुत विभोर कृतिवास भाई सापा एवं पुष्पलतापा स्मृति रेखापा समस्त एवं परे कविता पार्श्वे समस्त को मोर सम्मान हमें वास्तविक एक गंभीर विषय भीतर को गति करुछंती मु गतकाली देखुथली जे जो विश्वटी संपर्क रे आमे उदासीन रहू जो विश्वटी संपर्क रे चिंता करिया पई आमे आम मनटी को आदौ उद्धार दउ नाही अथच से विश्व भीतर आमे समस्ते अस्तित्व लाभ करिसंती जीवन लाभ करिसंती तारि भितरे बढ़ुचंती तारि भितरे खेलुचंती आनंद लाभ करुचंती एवं समस्त आनंद और समस्त गतिर जे नियामक जे विधाता तो से किभଳି भावरे ए विश्व रे परिव्याप्त आ तांको किभଳି भावरे ए विश्व रे तांको अनुभव करी हो से विषय रे आमर साधारण चेतना अनेक समय अनिच्छुक ताको जानिया पई जोटा को आमे गतकाली पढ़ुथिले जे स्टैंड एज एन एक्सक्यूज फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ इंक्वायरी से प्रभु जे इते जत्न रे ए विश्व गढ़ी
से कोठी अछंती प्रकृति तांकर स्वरूप कौन तांकर उपस्थिति आम जीवन रे कौन ये समस्त कथा को नहीं मनीष तार निजर जो चिंतन प्रक्रिया अच्छी तार जो चेतना रही ताको से प्रकृति अतिक्रम करने चाहूना बा गोटे प्रकार ताको से तार अन्वेषाटी को परिवर्धित करने मना करुछि। जो माने रहस्यर संधान करने को चाहिए केमिति के जानी किछि लोक बड़ अबागरे गोटे पाखिया ही चली जाइछन्ति किछि लोक संसार अच्छा जो माने भगवान अस्तित्व को अस्वीकार करती और से ही खुशी सेटा ही इजियर फील्ड से माने जड़वादी एवं आउ किछि थांती जो माने भगवान छड़ा अन्य किछि सत्य नुहे बोली स्वीकार करते जो भली मायावादी किंतु प्रभु हेले समन्वय देवता से जड़ मध्य उपनिषदीय सत्यर से महान कथा जे अन्न मध्य ब्रह्म जड़ मध्य ब्रह्म सर्वखल्लिदं ब्रह्म ये कथाटी को स्थापित करने को चेष्टा करिसेंति। आमे समस्ते ये जगतर एक महान ग्रंथ भागवत पढ़िथिबा ओडिया घर जन्म हेले भागवत केबे ना केबे आम आखि को आसे आम भागवत अति गभीर को जीवा किछि जरूरी नहीं आम देखु द्वितीय स्कंदरे जो कथाटी को कहा जाइछि से सुखमणि कहउछंती जो सुत तांको पचारुछंती सुतरु ऋषि जे ये जो प्रभु को आमे हरि चरण ता कोठी पाइबा तांको किभଳି आमे चिंता करिवा तांको आमे जो ध्यान करूछु भगवान को से भगवान कोठी को रूप रे किभଳି अछंती आमे तांको चरण ता किभଳି चिंता करिवा सुख तांको उत्तर दउछंती जे एटा गोटे अति गरिष्ठ प्रश्न जे जो এই ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବଲୋକର ହିତ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ବିଳାସ ନୁହେଁ ବା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ହେଲା केवल आत्मज्ञानी हवा बा जनर उपकार हवा ता नुहे एथिरे मनुष्यर भविष्यत एवं तार नियति मध्य निहित रही जोठी मनीषर नियति निहित अच्छी सेटा जे आम पई परमार्थ ए कथा ऋषि माने कहउचंती जगत रे सहस्र सहस्र प्रश्न अच्छी ये जगत प्रश्नर घर किंतु संसार करिवार आशारे घरे बंचिवार आशारे जो प्रश्न सब आसे इंद्रिय गुड़ी को तुष्ट करने जो प्रश्न सब आसे सेटा आत्मार हितरे से ज्ञानटी नुहे तले सेमाने मृत्यु विषय प्रश्न पचारती नहीं सेमाने निद्रा विषय प्रश्न पचारती नहीं सेमाने केवल संपर्क गुड़िक भितर निद्रित थांती अचेतन थांती जीवन सारा सेमाने केवल से जमिति तांको भाषा रे निशा हरई अर्ध बेल
ନିଦ୍ରା ବା ବଧୂ ସଙ୍ଗ ମେଳ ଦିବସେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାକୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ବିକଳ ସୁତ କଳତ୍ର ଦେହ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ନିକଟେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ମରଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଡଳେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭ୍ରମେ ସୁଖ ଭଳେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଗତି ଅଛି ସେଇଟା ସଂସାର ପ୍ରାଣୀର ଅଗୋଚର। ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଗୋଚର। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିଲେ ଯେ we are able to say in the very language of those ancient writings, matter also is Brahma, and to give its full value to the vigorous figure by which the physical universe is described as the external body of the divine being. ଆମେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଟି ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ବିଶ୍ୱଟି ବା ସ୍ଥୂଳ ବିଶ୍ୱଟି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି। ଆପଣ ଯଦି ସେ କଥା ସବୁ ପଢିଥିବେ ଭାଗବତରେ, ସେ କଥା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟ ଦିଶା ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରେ ଯା ନାସା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯା ବଦନ ନୟନେ ଗୋଲକ ଗମନ। ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି, ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷୁ ବେନି ଯାର ଭୃଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ। ତାକୁ ପଢିବେ, କେତେ ଆନନ୍ଦର। ଆଗେ ସବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଲିଟରାରୀ ସେନ୍ସର ସାମାନ୍ୟତମ ଉଦ୍ବେଳନ ବା ସାମାନ୍ୟତମ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ଆମେ ମଣିଷ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଭଳି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମନୋଗଣ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ଏ ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାକରଣ। କାରଣ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ପଢିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ବିରାଟ ମେଳ ରହିଛି, ଏକ ତାଳମେଳ ରହିଛି, ଏକ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଅଥଚ ସେଇ ସମନ୍ୱୟଟି ମଣିଷ ଖୋଜି ନ ପାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରସ୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗତକାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ପଢିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାବି ନେବା ଯେ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜଡବାଦୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି। ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ has an easier field. କଣ ସୁବିଧା? It is possible for him by denying spirit. ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଚେତନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସୁବିଧା ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ arrive at a more readily convincing simplicity of statement. ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସରଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଟୁ arrive at more readily convincing simplicity, ସରଳ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ ନା ଇରିଅଲ ମନିଜମ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଅଦ୍ୱୈବାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ମାନେ ଏକତ୍ୱବାଦ ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଯାହା କିଛି ଅଛି କେବଳ ଜଡ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଦ୍ୱୈତ ହେଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିବ, ଚେତନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜଡର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଏଇ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ସେନ୍ସରେ ନେଇପାରୁନୁ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦଟି ଆସିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ
ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା, କେବଳ ଏଇ ଜଗତରେ ଜଡ ରହିଛି, ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ବସ୍ତୁର ବିଶ୍ଵ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବଟା ଜଲଦି ଆସିଯିବ, ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବଟି। ତ ଦି ଜଣ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ସରଳ ହେଲା ନା ତା ପାଇଁ, କନଭିନ୍ସିଂ ବି ହେଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଟା ରେଡିଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲିସିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉଥିବ, ଆଉ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦି ମନିଜିମ୍ ଅଫ ମ୍ୟାଟର, ସେଟା ହେଲା ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଏକଛତ୍ରତା, କେବଳ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅର ଏଲ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ, ଅତି ବେଶୀରେ ସେଟା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଭିତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭେଦ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ନିକଟତର, କାରଣ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ଅଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଠୋରତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ସେଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ ଫର ହିମ୍ ଟୁ ପରସିଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଇଠି ସେ ରହିପାରେନି, କାରଣ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର, ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସେଇଠି ମିଳିବନି। He too ends by positing an unknowable as a not। ତାହେଲେ ପୋଜିଟ୍ କରିବା ଅର୍ଥ POSITING, ପୋଜିଟିଂ। ପୋଜିଟିଂ ର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ କରେ ନା ଅନୋଏବଲ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଇନଟ୍, ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଦିଏ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଜଗତରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଯାହା, ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇନଟ୍, ଭଗବାନ ଇନଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଏ ରିମୋଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ନୋନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚିତ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜଣା ବିଶ୍ୱଟି, ତାଠାରୁ ସେ ଦୂରସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଦି ପେସିଭ୍ ପୁରୁଷ ଅର୍ ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ନୀରବ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କିଛି ବେଶୀ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗତକାଲି ଭଉଣୀ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ସର୍ଭସ୍ ନୋ ପର୍ପସ୍, ଏଇଟା କିଛି ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍, ତାହେଲେ ଜଗତରେ କ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଦୂରସ୍ଥ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚଢେଇ କିଏ ରାବୁଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ, ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣ ପଢିବେ, କେତେ ଅଭିଭୂତ ହେଲା ଭଳି କଥା ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଉପର ଓଷ୍ଟେ ଲଜ୍ଜା ବସେ, ବା ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ, ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଉପର ଓଷ୍ଟେ ଲଜ୍ଜା ବସେ, ଲୋଭ ବସଇ ଅଧୋ ଦେଶେ, ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ, ଅଧର୍ମ ପଥ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କବିର କଳ୍ପନା ହେଇପାରେ, ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝୁଛି ଏହା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଅଥଚ ଏଇ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପଛରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆଡୁଆଳରେ ବା ସେଇଭଳି ଏକ ଅଭିଳାଷରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଧନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମେନିଜିମ୍ ଅଫ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ମାନୁଛି ଯେ କେବଳ ଜଡ ହିଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ହିଁ ରହିଛି, ଚେତନା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ସର୍ଭସ୍ ନୋ ପର୍ପସ୍ ବଟ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇ ଏ ଭେଗ୍ କନସେସନ୍। ଭେଗ୍ କନସେସନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୁବିଧା ତା ପାଇଁ ରହିଛି,
कौन से सुविधाटी ना दी इनएक्जेबल डिमांड्स ऑफ थॉट। इनएक्जेबल माने निष्ठुर, इनएक्जेबल निष्ठुर दाबी अर्थात जो माने रहस्य को बुझिवा को चेष्टा करती नहीं से निष्ठुर लोक कही पाए। मु तालिबान बा राक्षस मान को निष्ठुर कहूना, मु निष्ठुर कहूँ से माने जो माने जीवन टे बंची अथच जीवन विषय चिंता करने से विषय किसी अन्वेषण करने मना करती। ताले से माने कौन करती ना निर्वापित कर दियंती बा गोटे सुविधा पर नहीं जानती गोटे निष्ठुर दाबी कार थॉट्स चिंतार और किंबा to stand as an excuse for refusing to extend the limits of inquiry। ताले से माने गोटे निजर जो अन्वेषण रही जो अनुसंधान रही से अनुसंधान सीमा गुड़ी को परिवर्धित करने से माने एक प्रकार मना करिवार गोटे बाहाना खोजि था। किए मते से चेतना संपर्क रे किए मते से ज्ञान संपर्क रे मुंड खेलेबो मोर कौन दरकार जाउछि। तेणु ताही बुझा जीवो ए धाडी गुडी को आउ थरे पढिबे। आमे भेक कन्सेशन कहले अस्पष्ट सुविधा बुझिबा, इनएक्जेबल डिमांड्स कहले निष्ठुर दाबी बुझिबा, एक्सक्यूज फॉर रिफ्यूजिंग मना करिवार सेटा गोटे बहाना। ये सब कथा गुडी को गोटे जो माने मेटर मनिजिम ऑफ मेटर स्थापित करुछंती बा ईश्वर को स्वीकार करुछंती चेतना को स्वीकार करुछंती से माने एई भली गोटे अवस्था तैयारी करंती। तापर प्रभु पंचम पैराग्राफ जहाँ आज आम पढ़ा से कहते जे therefore in these barren contradictions the human mind cannot rest satisfied। ताहले गोटे निष्फल विरोध कॉन्ट्राडिक्शन कहले विरोध बेरेन रो प्रकृत अर्थ हाँ जो माने निष्फल किसी फल दिए नहीं नथिंग इट बियर्स उत्पादन करे नहीं बा ताको बंध्या बंजर ये जो गोटे प्रकार निष्फल विरोध किसी अदरकारी विरोध गुड़िक कहार मनीष मनर क्या नहीं चली जड़ को आ चेतना को नहीं भीतर चली आत्मा आ वस्तु भितर से जड़ भितर जो समाधान टी पाई पारु नहीं ता पाखरे जो कॉन्ट्राडिक्शंस रही से कॉन्ट्राडिक्शन टा मनीषर मन को कैनॉट रेस्ट सैटिस्फाइड ताको केबे भी गोटे शांति आनिक दे परिबो नहीं बा तृप्ति आनिक दे परिबो नहीं गोटे विश्रांति आनिक दे परिबो नहीं। ताले जदि मनीषर मनटी आज अतृप्त कौन पाई सब मनीषर मन भितर अतृप्ति अच्छी ना प्रभु तो से अतृप्त मनटी को बहुत भल बोली कहते एवं ताको डिवाइन डिस्कंटेंट बोली कहते एवं अनेक दार्शनिक तांको सहित एकमत एवं तांको पूर्वर मध्य अनेक लोक ए डिवाइन डिस्कंटेंट उपरे मनीषर अतृप्ति उपरे बहुत कथा चिंता करते आमे अतृप्त हेले व्यस्त हो जाउछु किंतु ए अतृप्ति काहेकि तार जदि गोटे संधान करा जिवो ताले आमे देखिवा ए अतृप्ति हमको गोटे संगति आड़ को डाकी नौछि समन्वय आड़ को डाकी नौछि समता आड़ को डाकी नौछि शांति आड़ को डाकी नौछि जीवको बाध्य करुछि गोटे प्रेरणा दउछि यार चल एठी तो जगह नुहे ते आउरी आगु को जीव पड़ियो जोठी शांति रही आनंद रही। तेणु मनीष मन पाखरे जो द्वंद्व गुड़िक रही जो कॉन्ट्राडिक्शंस रही सेटा ताकू कैनॉट रेस्ट सैटिस्फाइड ताकू ना तृप्त होगा दौची ना विश्राम दौची
କିଛି ଦଉନି, କେବଳ ସେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? It must seek always a complete affirmation. ଏଇ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ହଉଛି ସେ ଖୋଜିବ। It must seek, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। କଣ ଖୋଜିବ ନା always, ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ ଏ complete affirmation। complete affirmation କହିଲେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମଗ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟିକୁ ସେ ଖୋଜିବ, ସ୍ୱୀକୃତିଟିକୁ ଖୋଜିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫର୍ମେସନ, ତାର ଦୃଢୀକରଣ ଯେମିତି ହବ ଯେ ସେ କଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛି, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୂଳ କଥା ତା ପାଖରେ ଏକ ଅନ୍ୱେଷା ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷା କାରଣରୁ ସେ ଅତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛି ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ସହିତ ସେ ତାକୁ ପାଇବ। ସେ ସ୍ୱୀକୃତିଟିକୁ କେମିତି ପାଇବ? ଏମିତି ଖୋଜିଲେ, ଡାକିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗାଈ ବଳଦ ଖୋଜୁ, ଆମ ଯଦି ଆମର ଗାଈ ହଜିଯାଇଥିବ, ବଉଳା ଗାଈରେ ଆମ କୁକୁର ଯଦି କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ତା ନାଁ ଧରି, ବା ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି କୁଆଡେ ହଜିଯାଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛୁ, ସେମିତି ଡାକିଲେ ଆସିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏ ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ। ଏଇ ଅତୃପ୍ତିଟି କେବଳ ଆମର ବିସଙ୍ଗତି ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଭିତରର ଯୋଉ ଇନର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିକନସିଲେସନ ତାକୁ କରିବା, ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନାଲୋକିତ ସମନ୍ୱୟ, ଏଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଧରିଦେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଟାକୁ ଧରିଦେବେ। କାଲି ଅପା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅପା, ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଥା କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର, ଯେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏ ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ। ଲୁମିନସ୍ ଜ୍ଞାନାଲୋକିତ ଯୋଉଟା ହବ, ସେ ତ ରହସ୍ୟଦର୍ଶୀ, ରହସ୍ୟର ଅନ୍ଧାର ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ଯାହାଟା ଅନାବୃତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଖୋଲୁଛି ନା, ଅନାବରଣ କରୁଛି, ଉପୋଦ୍ଘାତ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଫିଟି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ ହବ, ସେଟା ଜ୍ଞାନାଲୋକିତ ସମନ୍ୱୟ ହବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତୃପ୍ତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକିତ ଅନାବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହବ। ଟୁ ରିଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକନସିଲେସନ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ସେଇ ରିକନସିଲେସନ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, ସେଇ ସମନ୍ୱୟ ପାଖରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ କହେ ନା, ଯେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କୌଣସି ସମୁଦ୍ରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ କାସ୍ପିଆନ ହ୍ରଦ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଲୋହିତ ସାଗର ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆରବ ସାଗର ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସାଗର କୂଳର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛିଡା ହେଇକି ସାଗରକୁ ଦେଖି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଅଛି। ମତେ ଭାବେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଟା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। ସେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାପକ ସାଗର ପରି ଆଉ ଆକାଶ ପରି, ଯେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଧାଡି ପଢିଲେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଢିଲେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଚଳିବ, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଦେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ୟାର କିଛି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ଏ ଆକାଶ ପରି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଭାବୁ ଏଇଟା ୟାର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ମତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାର ଅଧା କୋଉଟା, କୋଉଟା ତାର ଆରମ୍ଭ, କୋଉଟା ତାର ଶେଷ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ତାର ଗୋଲକକୁ ଘେରି ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଆରମ୍ଭ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନର ସାଧନାର ଉପାଦାନ ଖୋଜୁଥାଉ, ସତ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଖୋଜୁଥାଉ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସମାଧାନଟି ପାଇବେ କୁଆଡୁ? ଏନିହ୍ୱେର, ଇନ୍ ଏନି ପ୍ଲେସ୍। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା,
ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ, ତାଙ୍କ କାନ ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ। ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡିକ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯୋଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡବାଦୀ ପାଖରେ କନଭିନ୍ସିଂ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥାଏ, ସେଭଳି ଗୋଟେ କନଭିନ୍ସିଂ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରୁନି। ଆମେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିଦଉଛୁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ତ? am I sure? ସେ ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଛି, ନା ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜି ପକାଏ, କାଳେ ପାଇବି, କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ରିଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକନସିଲେସନ, ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଏଫର୍ମେସନ ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତିଟି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢୀକରଣଟି ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ତାହେଲେ ସେଇ ରିକନସିଲେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭର୍ସ ଦ ଡିଗ୍ରିଜ୍ which our inner consciousness imposes on us। ଆମେ ଟ୍ରାଭର୍ସ କହିଲେ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଚାଲିବା। ଟ୍ରାଭର୍ସ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଟାକୁ ବେଶୀ ବେଟର ୱାର୍ଡ ତାର। ଆମେ କଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ଦି ଡିଗ୍ରିଜ, ବହୁତ ମାତ୍ରା, ବହୁତ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। କାହାର? ନା which our inner consciousness imposes on us। ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି ଆମ ଲାଗି ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆମେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାକୁ, ଆମ ଇନର କନସିୟସନେସକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରଟା ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? traverse the degrees which our inner consciousness imposes on us। ଆମ ଉପରେ ସେଟା ନ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରାହେଇଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖାଯାଇଛି ଆମ ଉପରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଉଠୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି whether by objective method of analysis applied to life and mind। ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଉପାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଦେଖିବା, ସେଟା ବାହାରୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡଟା ଭାବାତ୍ମକ ହେଇଥିବାରୁ ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ଫିଲିଂସ, ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ପରସେପସନ୍ସ, ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ୟୁର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରିବାନି, ଭିତରୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଦେଖିବା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଏନାଲିସିସ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ ଟୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଆମେ ମୋ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛୁ ଖୁସିରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ତ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ମତେ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ସହଜ ହେଲା, ସରଳ ଲାଗିଥିଲା, ଭାରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ହଁ, ଏ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଦେବାଟା କିନ୍ତୁ ସହଜ, ଅଥଚ ଆମେ ମଣିଷ କାହିଁ କରୁନି। ଏତେ ରୋଗ ପଡୁଛି, ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏତେ ଡାକ୍ତର, ଏତେ ନର୍ସ, ଏତେ ଔଷଧ, ଏତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଏତେ ଅପରେସନ, ଏଇ କଣ ଏତେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ। କିନ୍ତୁ କଣ ସତେ ସହଜର ଏଇ ପ୍ରାଣ, ମନ, ଚେତନା, ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ ଆଣିବା? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଏନାଲିସିସ୍।
ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର, ବାହାରୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ତାହେଲେ ଜଡକୁ ଦେଖିବା ପରି ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏ କାମ ସବୁ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣକୁ କୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଫ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଗୀ, ସେ ଯୋଗୀ ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ସେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇଫ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଏଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଟର, ଯେମିତି ଆମେ ଜଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ସେଇ ଚାଉଳ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛି, ଆଲୋକର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଜଳର ଅବଦାନ ରହିଛି, ପବନର ଅବଦାନ ରହିଛି, ମାଟିର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଅଗ୍ନିର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଖାଲି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ନୁହେଁ, ଏଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଜିଆ ବେଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଜଣେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ରହସ୍ୟ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍। ମାନେ ଯୋଉ ଚଢେଇଟି ଉଡି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଡାଳରେ ବସେ, ଥରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ତାର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୋଜନ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ତାଙ୍କ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର କିମ୍ବା ବାଇ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ। ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ସନ୍ଦୀପନ, ବା ସନ୍ଦୀପନ କହିଲେ ଇଲୁମିନେସନ, ଆଲୋକାୟନ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତଙ୍କ ମେଥଡ ଥିଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ବାହାରୁ କରିପାରିବା, ପ୍ରାଣ ମନ ଶରୀର ଜଡ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି, ଆଉ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି, ବା ନିଜ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥାରେ, କାରଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନର କନସିୟସନେସ ର ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭର୍ସ କରିବାକୁ ହବ, ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଣ ଏମିତି ମାଗଣା ଦେଇଦେବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପଥ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେଇ ପଥ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଯେ ଇନର କନସିୟସନେସ ର କୋଉ କୋଉ ପଥ ଦେଇକି ମଣିଷ ଯିବ। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ସନ୍ଦୀପନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, କଣ ପାଇଁ କରିବ? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କରିବ? ଦରକାର କଣ? ଆମେ କଣ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇକି ଆମ ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ଘର କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ନାହୁଁ କି? ନା ନା, ସେଇଟା ପୁରା ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନାହିଁ। ସେଟା ମୂଳରୁ କହିଦିଆହେଇଛି, କ୍ୟାନଟ୍ ରେଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ସେ ପୁରା ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତିର କଥା କହିବ। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ସେ ଯେତେ ବଡ କୋଟିପତି ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେଡେ ବଡ ପ୍ରଫେସର ହେଇଥାଉ, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, କ୍ଷମତା ଥାଉ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତିର କଥା କହିବ। ତୃପ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ପଥ ଚାଲେ, ଅତିକ୍ରମ କରେ, ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଲେ, ଭିତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଲେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଟୁ ଏରାଇଭ୍
at the repose of the ultimate unity, ସେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ବିଶ୍ରାମଟା ସେଇଠି ୟୁନିଟିରେ ଏକତ୍ୱରେ। କାହାର ଏକତ୍ୱ ନା ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ଏକତ୍ୱ, ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କର ଏକତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ସୌସମ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ କହିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବାର ଏକ ପରାକାଷ୍ଠା ଆଣିକି ଦବ। ସେଇଟା ହଉଛି ସୁସ୍ଥ ହବାର। ସୁସ୍ଥ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯିଏ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସ୍ୱସ୍ଥରୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ରିପୋଜ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରମ ପ୍ରେମକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କୁଆଡେ, ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ସେଇ ୟୁନିଟି, ଅଲ୍ଟିମେଟ ୟୁନିଟି, ଯୋଉ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକତ୍ୱ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ନା ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, କିଛି କରିବନି। କାରଣ ସେ ୟୁନିଟି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ଉଭୟ ରାସ୍ତାରେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଆନାଲିସିସ ରେ ଜାଣିଲା, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ ଜରିଆରେ ଜାଣିଲା। ସେଇ ଜରିଆରେ ସେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ୟୁନିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିନାଇଂ ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ, ବହୁତରର ପାୟନ ଶକ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଭାଗବତର କଥା କହୁଥିଲି, ପକ୍ଷୀ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ, ସେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତାରା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସାଗରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମାଟି ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏତେ ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତର ରୂପାୟନ ଶକ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତ ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ କୋଉଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇଲୁମିନେସନ ଭିତରେ ଆଣିବେ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି କଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ, ଏଇ ଅନେକତ୍ୱର ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଜଗତରେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଢୁଛୁ। ଏ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ କାଜୁଆଲି ଏଟା ହେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଏନି। ତା ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିରାଟ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଏତେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ଏତେ ବହୁଳ କଣ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ, ଏତେ ଅପରିସୀମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉଠି ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମାହୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଇ ବହୁଧତା ବିବିଧତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ଆଉ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିଥିଲେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ? ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ପବନ ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସବୁ ମାୟା, ଇଏ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରହେଳିକା, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ କଣ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ହେଲେ ତ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଜି ସେଇ ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଛାଡିକି କଣ ସତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି କି? ସମ୍ଭବ ହଉଛି କି? ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ମାନେ କେବଳ in such a complete and Catholic affirmation, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମଗ୍ର ଉଦାର ସ୍ୱୀକୃତି ଧର୍ମ। କ୍ୟାଥୋଲିକ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନିବେନି, କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ହଉଛି ଉଦାରତା, ସେ ଉଦାର ସ୍ୱୀକୃତି।
ଯେ ସେ ଉଦାର ସ୍ୱୀକୃତି ତ ହେଇଛି କେବେ? ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯୋଉଦିନ କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛୁ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଉଛି, ଭଗବାନ କଣ କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କାଥୋଲିକ ଆଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଖମ୍ବ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି କାଥୋଲିକ ଆଫର୍ମେସନ। Can all the multiform, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାର ଧର୍ମୀ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରିବ ନା ଅନେକ ରୂପ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ମଲ୍ଟିଫର୍ମ, ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତରେ ଆପଣ ପଢିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ can all the multiform, ଏଇ ବହୁ ରୂପ, ଅନେକ ରୂପ, ଆଉ କୋଉଠି ନା and apparently contradictory data of existence be harmonized। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଉଦାରବାଦୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବହୁ ରୂପ ଏବଂ ଏକ ଆପାତ ବିରୋଧୀ ଗୁଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ବିରୋଧତା ରହିଛି ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବି ହାର୍ମୋନାଇଜ୍ଡ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର 1 ରେ ସେଇଟା ପଢିଥିଲେ, ହାର୍ମୋନି ଟା ହଉଛି ସମଗ୍ର ସକଳ ଦୁଃଖ ବିସଙ୍ଗତିର କାରଣ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଏବଂ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେଇ ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲିଏସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ହାର୍ମୋନିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଆପାତ ବିରୋଧୀ ରହିଛି, ସତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ତାଠାରୁ ଅଲଗା, ଇଏ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ନା। ଆପାତ ବିରୋଧର ଗୋଟେ ସରଳ କଥା କହିଦଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସେଇଟା ହିଁ ତ ସଙ୍କଟ। ସଙ୍କଟ ସେଇଠି, ସେଇ ସଙ୍କଟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସିଏ ସେଇଆ, ଯେ ଏଇ ଅନୁଭବଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟମ ତିଆରି ହବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସିଏ, ସେଟା ନିର୍ମାଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିସଙ୍ଗତି ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତ ଜାଣିଯିବି ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିସଙ୍ଗତି କୋଉଠି, ଝଗଡା କୋଉଠି? ଝଗଡାଟା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଛି ନା, ମନସ୍ତାପ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈର୍ଷା ରହିଛି, କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ସବୁ ସଂସାରରେ ରହିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ। ତାହେଲେ ହାର୍ମୋନାଇଜ୍ଡ and manifold conflicting forces which govern our thought and life। ତାହେଲେ apparently contradictory data of existence ଯାହା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆପାତ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ manifold conflicting forces, ଏଇ ଜଗତରେ ପୁଣି manifold, multiform, multiple expressive multiplicity, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି manifold, ବହୁଧା। ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ, କେତେ ବସ୍ତୁ, କେତେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସେସ୍, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସଂଘାତ ଶକ୍ତି, ପରସ୍ପରର ସଂଘାତୀ ଶକ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା which govern our thought, ସେମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଥଟ୍ ର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ, ସେମାନେ ଜୀବନର ବି ମାଲିକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ manifold conflicting forces ଗୁଡିକ। ସତେ ନୁହେଁ? ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେଠି 1000 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 1000ଟା କିନ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜ୍ଞାତି, କେତେ ପରିଜନ, ଆପଣ କେତେ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି।
ତାହେଲେ ଏଇଟା manifold conflicting forces which govern our thought and life। ସେଇ ଗୁଡିକ କଣ କରିବ ନା ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି, discover the central truth, ସେଇମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟି କଣ, which they are here to symbolize and variously fulfill। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡିକ, manifold conflicting forces, ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁ ବାଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। variously fulfill, ସେମାନେ ନାନା ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି ବା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ବାକି ରହିଲା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ନହେଲେ ଦେଖିଲା ପଢିଦେଲେ ହବ। then only can our thought having attained a true center, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଚିନ୍ତା ମାନେ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କଣ ହଉଛି, ବ୍ୟଥିତ ହଉଛି, ଚିନ୍ତା ବିଚଳିତ ହଉଛି, ଚିନ୍ତା ଅସ୍ଥିର ହଉଛି, ଚିନ୍ତା ବହୁମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖା ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଅସଙ୍ଗଠିତ, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ସଂଗଠିତ, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଅନୌପଚାରିକ, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଔପଚାରିକ, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଇ ଥଟ୍ଟି, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟି, then only can our thought having attained a true center, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ପାଇଯିବ। ceasing to wander in circles, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତାକାରରେ ସେ ବୁଲୁଛି ନା ଏଡେ ସାଡେ, ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ପୁଣି ସେଇଠି ଆସି ଫେରି ଆସୁଛି, ବୃତ୍ତାକାରରେ ପରିଭ୍ରମଣ ତାକୁ କହିବା। ସିଜିଂ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମନର, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ପାଇବ। work like the Brahma of the Upanishad, ସେତେବେଳେ ଉପନିଷଦରେ ଯେଭଳି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ସେ ଏଇ ଲୀଳା ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ରହିବ। ଫିକ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବଲ, ଏକାଗ୍ର ରହିବ, ଅଚଞ୍ଚଳ ବି ରହିବ। ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ବି ଭାଗ ନବ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପଳାୟନ କରିବ, ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ କଥାଟା ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି ଆମକୁ। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଭାଗ ନବୁ କି ନବୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଏଇ ସମନ୍ୱୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଯିବ, ଏଇ ଲୁମିନସ୍ ରିକନସିଲେସନ ଘଟିଯିବ, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ତ ସେଦିନ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସାବଲୀଳ ଭାବରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେବେ। କାହିଁକି ନେବେନି? ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା। and its world wide coursing, ଆମେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ କୋର୍ସିଂ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ ପାଇବା? ଫିକ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବଲ, ଯୋଉଟା ଆଜି କଣ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଛି, ଏକାଗ୍ର ଅଚଞ୍ଚଳ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏକାଗ୍ର ଅଚଞ୍ଚଳ ଆଜି ଆମେ ପାଉଛୁ ନିଜକୁ? ଏକାଗ୍ର ହଉଛେ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହଉନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ, ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବା ନା? ନୋଇଂ ଇଟ୍ସ ଏମ୍,
ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ମା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କସ 12 ଭଲ୍ୟୁମ ଶିକ୍ଷା ବହି ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯିଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଗଲା ତାର ଅଧା କାମ ହେଇଗଲା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା। ଏଇ ଯୋଗର ଅଧା କାମ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସ୍ପୃହାଟି ନିର୍ମାଣ କରିଦଉ। ଆସ୍ପୃହାଟା କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଜାଣିଥାଉ। ଏସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ନୋଇଂ ଇଟ୍ସ ଏମ୍, ଏଇ ଜୀବନ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଯାଏ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଗଲାଣି ସେ ଜୀବନର ସତ୍ୟଟି ପାଇଯିବନି, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପାଇଯିବନି। ସର୍ଭ ଇଟ୍, ତାରି ସେବା କରିବ, ସେଇ ଜୀବନ ସେଦିନ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବ। ଆଜି ଆମେ ମା କହିଲେ ଆମ ସମର୍ପଣ କର। ସମର୍ପଣ କଣ ପାଇଁ କରିବା ନା ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହବା, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ହବା। କାହାର ସେବା କରିବା ନା ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏବେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ ନା ସ୍ୱାର୍ଥର ସେବା କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କିଏ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେବୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସର୍ଭିଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। with a serene and settled joy, ବାବରେ କି ଶବ୍ଦ, with a serene and settled joy। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ଏକ ବିମଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଆନନ୍ଦ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଟ ଆଲୋକ ଭିତରେ କାମ କରିବେ, as well as with a rhythmically discursive energy। rhythmically the discursive energy ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ଛନ୍ଦମୟ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶକ୍ତି। ସେଥିରେ ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ତାଳ ଲୟ। ଆଜିର ଆମର କିଛି ଛନ୍ଦ ତାଳ ଲୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ କୋରସ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ କୋରସରେ ବେମେଳ, କାହାରି କାହା ସହିତ ମେଳ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେଟା ଛନ୍ଦମୟ ହବ, ସେଦିନ ମେଳ ରହିବ, ତାଇ ତ ସମନ୍ୱୟ। କୋରସଟା କଣ କି ଆଉ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟ ସ୍ୱର, ଛନ୍ଦମୟ ପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶକ୍ତି, ଡିସ୍କର୍ସିଭ ଏନର୍ଜି ପାଇବା। ଗୋଟେ ସିରିନ୍ ଏଣ୍ଡ ସେଟଲ୍ଡ ଜୟ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟଟିର ସେବା କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ପାଇପାରିବା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଅଧିକ ଅଚଞ୍ଚଳ ଏକାଗ୍ର ରହିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚକ୍ରାବର୍ତ୍ତିତ ପଥରେ ନେଇଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା, ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଋଷି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିପାରିବା ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର କେତେ ପଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୋଉ ପଥରେ ଜ୍ଞାନଟି ଆଣିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନଟା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଆଣିଲି, ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରିକି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅର୍ଜନ କଲି, ଠିକ ଅଛି। ବା ମୁଁ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି। ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନଟି ତାଙ୍କ କରୁଣା ବିନା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଏତେ କଥା ସବୁ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଥିଲେ। ସେ ସିଧା ସିଧା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସବୁ ଋଷି ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହର ପଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟଟି, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଆମେ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସନ୍ଦୀପନ, ଇଲୁମିନେସନ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ହବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲରେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ମନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆନାଲିସିସ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍।
तेणु से विषय आम अधिक चिंता करिपरिबा। तेणु सब्जेक्टिव कहले भावात्मक भावनात्मक जहाँ सूक्ष्म और ऑब्जेक्टिव कहले स्थूल वस्तुगत। तेणु गोटे गवेषणा दु प्रकार अच्छे। आत्मा संपर्क जो आप गवेषणा करियो जिवे से सब्जेक्टिव होगा बाध्य, कारण से ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो पारबनी। कारण आपड़ लैबोरेटरी रे सेटा गोटे वस्तु नुहे जे आप गोटे ऑब्जेक्टिव गवेषणा करें। तेणु सब्जेक्टिव एनालिसिस क्षेत्र में आम स्वाभाविक भाव में गोटे सूक्ष्मतर पर्यायर ये गति करुचु। हेलो भाई, ये जो सीरीन एंड सेक्रेड जॉय कहले तार ओडिया टा टिके कहंतु। विमल प्रशांति आ गोटे कोन कहले? हेलो भाई, जो सीरीन एंड सेक्रेड जॉय कहले विमल प्रशांति आ गोटे कोन ओडिया? हाँ, सीरीन टा होची भारी चमत्कार शब्दटे। सीरीन टा होची गोटे विमल जोटा स्निग्ध, हमें कहते सीरीन ब्यूटी, गोटे स्निग्ध सौंदर्य अनमिक्सड, से किसी विमिश्रित होगी ना। तेणु आम सीरीन शब्दटा को सही सेंस रे व्यवहार करूँ जे विमल प्रशांति और सेटल्ड जॉय जोटा सेटल हो जाए, स्थिर हो जाए, अविचल आनंद आउ लाइट तो आलोक आउ गोटे हूँ आम पढ़ीचे रिदमिकाली डिस्कर्सिव एनर्जी, छंदमय बुद्धि निर्देशित शक्ति, एगुड़िक सब आमको प्राप्त हम। आपन को जब सीरीनिटी मिलगला, सेटल्ड जॉय मिलगला, जो जॉयटा आपन पाखर जीवन है, अब आपन को लाइट मिलगला, ज्ञान मिलगला, ताले आउ कोडा बाकी रही, एवरीथिंग यू गॉट, एनर्जी भी मिलगला। सर अपन जो सब्जेक्ट ऊपर कहले, सब्जेक्ट रे आमे जते चिंता करिवा केंद्रीय संकल्प जोटा जे कहले मन प्राण शरीर एकदम गोटे समांतराल रहिबो, सेही जो चिंताधाराटा आम भीतर जो साक्षी पुरुष अछंती तांको आमे कल्पना करिकि केंद्रीय संकल्प करिवा। देखो साधनार पथ बहुत अच्छी, आपण केउ पद्धति रे जिबे ता सेटा आपण ऊपर निर्भर करे। सेति प्रभु तो गोटे निर्दिष्ट ब्लूप्रिंट देई नांती। से कहिसंती सबुठारु विलक्षण संपन्न कथाटी से कहिसंती जे यू फाइंड योर ओन रोड, तमे निज निजर पथ खोज जोटा तुमको सूट करछि। मोर कहया कथा जे हमको मोटा मोटी सेही अंतर्गत बा भावात्मक गोटे सिंथेसिस भीतर को जीवा को पड़िबो एवं ता ज्ञान द्वारा जीवा को पड़िबो। तेणु आपण ज्ञानटा कोठु आनिबे से विषय तो कहली, ज्ञानटा आपण कोठु आनिबे सेटा आपण ऊपर निर्भर करे। उपनिषद पढ़ी आनिबे, ऋषि मानक ठार उद्धार आनिबे, बही पढ़िबे, पाठ चक्र करिवे, मां को प्रार्थना करिवे, निजे साधना करिवे, निजे नीरव हेबे। प्रभु तो कहले तमे जदि तमरो मन को साइलेंट कर दो, देखियो से विजडम टा डिसेंड करियो, प्रज्ञा सेते बेले आपण को अवतरण करियो। ताले आमे मन को तो नीरव करि पारनो ना, केते मेथड अछि। तेणु आमे गोटे निर्दिष्ट मेथड विषय आलोचना करिवा नै। प्रभु दुईटा रास्ता कहले, गोटे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड आ गोटे सब्जेक्टिव सिंथेसिस रो मेथड। तेणु आमे जो मेथड सिंथेसिस, हां सब्जेक्टिव सिंथेसिस ऊपर जदी आमे कल्पना द्वारा आमे साधना करिवा कि निज को अनुध्यान करिवा कि सीटा जते आमे जेमती पक्षी दुईटी वर्णना करछन आपण, जड़े साक्षी पुरुष जड़े द्रष्टा जड़े कर्ता। से जो साक्षी पुरुषता को जदि आम केंद्रीय संकल्प भावी कि आम निजे जो काम करवा कार्यकारिणी शक्ति हिसाब से जो साक्षी पुरुष को साक्षी रखिकी आम जो कम गुड़ा कर जोटा कि आप कहले सेल ऊपर जो कहले टिके से विषय कुछ मन प्राण शरीर को समांतराल रखिकी जो कहले ना, से समांतराल रखिकी कहा निर्देश आम चलवा
ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେଣି, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେଣି, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ବ୍ଲେସେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ଦ ମଦର। ତେଣୁ ଯଦି ପାଇଲେଣି ତାହେଲେ ତା ମେଥଡରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଆମେ ରବିବାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରେ ଆସିବା ଏ ଆଲୋଚନା। ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ରବିବାର ପାଇଁ ରଖିବେ, ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ। ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ କହିଲେ ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନା ଦୁହେଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ ଆମ ଜଡ଼ ହେଉଛି, ଆମ ମନ ହେଉଛି ଜଡ଼, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଚେତନା। ଆମେ ଏଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତାକୁ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଣ୍ଡେରେ ବୁଝେଇ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖିକିରି ପଠେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯେ ପଠେଇଲେ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ସେଇ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ମା ନାମକୁ ଜପ କରିବା।